Welcome to Catherine's tutorial. In this video, we will learn about structural organization of Earth. Before studying, நம்ம earthworm படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு morphology அப்படினா என்ன, anatomy அப்படினா என்னன்னு தெரியணும். Morphology னா என்ன? When you learn morphology, it is nothing but we are learning about the external structure of organism. அப்படினா அந்த structure like organism பார்க்கும்போது என்ன கலர்ல இருக்கும், என்ன ஹைட்ல இருக்கும், what is the structure, what is shape அப்படினு படிக்கிறது தான் morphology. So in a very short form, it is a study of external features of an organism. So anatomy na enna? Anatomy is nothing but it is the study of internal structures. You are going to learn about the internal structures, that is organs of organisms, internal structures. For example, heart எடுத்துக்கிட்டோம்னா how many chambers are present and like what are the structures are present, how they regulate அப்படினு படிக்கிறதுக்கு பேரு தான் anatomy. So மார்ஃபாலஜில ஒரு அனிமல் எப்படி இருக்குங்கிறத மட்டும் படிக்க போறோம் பாக்கும்போது, and anatomy அப்படிங்கும்போது அந்த அனிமலோட உள்ள இருக்க internal structures பத்தி படிக்கிறதுக்கு பேரு தான் anatomy. நாம இந்த வீடியோல earthworm ஓட structure, that is morphology பத்தி நாம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். It is very easy. In the earthworm எல்லாமே they come under the phylum Annelida. Annelida அப்படினு சொன்னோம்னா எல்லா segmented animalsமே you can able to categorize under this Annelida. So earthworm belongs to the phylum Annelida. Annelida means all the segmented organisms will come under Annelida. Earthworm segmented நம்ம பார்த்திருப்போம் earthworm எல்லாமே. So it is a segmented organism. இப்போ we'll just go in detail. இந்த earthworms வந்து எப்படி எங்கெங்கெல்லாம் present இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா there are three regions divide பண்றாங்க, three region. One is epigeeks, the other term is anecyx, the other term is endogeeks. epigeeks அப்படினா என்ன? இந்த terms எல்லாமே Greek languageல இருந்து எடுத்திருக்காங்க. So epigeeks அப்படிங்கிறது வந்து epi அப்படினா on the surface. You can able to find the earthworm on the surface of the earth. These earthworms are also known as surface dwellers. You can able to find them on the surface of the earth. Anecyx அப்படினு சொன்னா you can able to find, the meaning of anecyx in Greek is out of the earth. You can able to find them on the top layers or the upper layer of the earth. When you come to endogeeks, endo always refers to inner. You can able to find them within the earth, that is a deeper layer of soil. You can able to find this endogeek category of organism. The most common type of earthworm is, there are two species. One is Lampeto species and the other species is Paratima. These are the most common species found in India. நாம இப்போ Lampeto மாருதியோட structures தான் படிக்க போறோம் in detail. சரியா? We'll just go over the structure. We'll just start with dorsal view of this organism so that you can able to understand. இது வரைஞ்சோனா இது வரைஞ்சு படிக்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். We'll just go with dorsal view of this organism. Here I'm going to draw the dorsal view. This is a segmented organism. As I have told you, all the segmented organisms எல்லாமே Annelidaக்குள்ள தான் வரும். எந்தெந்த animals எல்லாமே you can able to find, இந்த மாதிரி segments நீங்க பார்க்குறீங்களோ எல்லாமே Annelida அப்படிங்கிற ஃபைலம்குள்ள தான் கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க. எல்லா ஃபைலம்க்கும் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, ஏன் அந்த அனிமல் அங்கே கொண்டு போய் வைக்கிறோங்கிறது. இஃப் யூ டேக் ஆர்த்ரோபோடா ஃபைலம் எடுத்தோன்னா எல்லா ஜாயிண்டட் லெக்ஸ் இருக்க அனிமல்ஸ் எல்லாமே தே ஆர் கிளாசிஃபைட் அண்டர் ஃபைலம் ஆர்த்ரோபோடா. அப்போ ஒரு ஃபைலம் நம்ம ஒரு அனிமலை போடுறோம்னு சொன்னால் தே ஷுட் ஹாவ் சம் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீச்சர்ஸ், சரியா? கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி earthwormலையும் இந்த செக்மெண்டேஷன் மட்டும்தான் வில் டேக் தெம் டு annelids, சரியா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டுக்கு பேர் ப்ரோஸ்டோமியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சாரி, இட் இஸ் பெரிஸ்டோமியம்.
ஸ்டோமியம் அப்படின்னு சொன்னா மவுத். The first segment has mouth and this segment is known as peristomium. பெரிஸ்டோமியம்க்கு மேலே ஒரு சின்ன ஒரு ஹேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அந்த சின்ன ஹேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சரோட பேர் தட் இஸ் ஓவர் ஹேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்ட்ரக்சரோட பேர் ப்ரோஸ்டோமியம். ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னால் முன்னாடின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸ்டோமியம் அப்படின்னா மவுத். இட் இஸ் present above the region where you can able to find mouth of this organism. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்க்கு பெரிஸ்டோமியம், அதுக்கு மேலே இருக்க ஒரு குட்டி ஃப்ளாப் லைக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் ப்ரோஸ்டோமியம். தி லாஸ்ட் செக்மெண்ட், ஐம் ஜஸ்ட் ட்ராயிங் தி லாஸ்ட் செக்மெண்ட். என்னென்னா அனலிஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இல்லை எர்த்வார்ம் காமனாக பார்த்தோன்னா they'll have around 165 to 190 செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் 1 2 3 4 5 நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட், தேர்ட், 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 அந்த மாதிரி 165லேருந்து 190 செக்மெண்ட்ஸ் வரைக்கும் யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் இன் எர்த்வார்ம். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் மவுத் இருக்குது. த லாஸ்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் ஆர்கானிசம் இஸ் நோன் எஸ் பிஜிடியம். பிஜிடியம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மார்ஃபாலஜி அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளோட ஒரு ஆர்கானிசம் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன சைஸில் என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் மார்ஃபாலஜி. அப்போது இந்த அனிமல் என்னென்னா இந்த ஆர்கானிசம் இஸ் லைட் ப்ரௌன் இன் கலர். இதோட பாடி கலர் லைட் ப்ரௌனில் இருக்கும். ஆனால் வென்ட்ரல் சைடு அதோட கீழே பார்த்தோன்னா தி கலரேஷன் இஸ் பேல் ஒயிட்டில் இருக்கும். இட் இஸ் நாட் டார்க், ரொம்ப ஒயிட் கிடையாது, பேலர் கலரில் இருக்கும். அண்ட் திஸ் அனிமல் இஸ் நோன் எஸ் நாக்டர்னல் ஆர்கானிசம். நாக்டர்னல்னா என்ன? திஸ் அனிமல் வில் கம் அவுட் ஒன்லி டியூரிங் நைட் டைம் டு ஃபைண்ட் தேர் ஃபுட். ஓகே, இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாமே நைட் டைமில் மட்டும்தான் அதோட பரோஸை விட்டு குட்டி குட்டி பரோஸ் அப்படின்னு சொன்னால் குட்டி குட்டி ஓட்டை. ஸோ அதுக்குள்ளே தான் they can able to live. அதை விட்டு நைட்டில் மட்டும்தான் வெளியே வரும். அப்படி வெளியே வரும்போது தான் this animals they can able to find their food only during night time. அதனால தான் இந்த அனிமல்ஸ் பேர் நாக்டர்னல். எந்த அனிமல் எல்லாம் நைட் டைமில் வந்து ஃபுட் தேட வருமோ எல்லாமே நாக்டர்னல் ஆர்கானிசம்ஸ் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் பெரிஸ்டோமியம், லாஸ்ட் செக்மெண்ட் பிஜிடியம். இதை விட ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த செக்மெண்ட்ஸோட பேர் மெட்டாமியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And these segments are also known as metameric segments. Metameric segments அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 14th segment, ஓகே, இந்த 14th segmentலேருந்து 17th segment வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த அனிமலோட இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். It is covered by thick glandularனா secretion. If any cells perform the function of secretion, எந்த செல் எல்லாம் செக்ரீஷனுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை பண்ணுமோ அது எல்லாமே கிளாண்டுலார் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கிளைட்டெல்லம் வந்து கிளாண்டுலார் நேச்சர். ஓகே, திஸ் சம்வாட் திக். இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ரீஜன் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். ஓகே, and they secrete something. These secretion will allow in the formation of cocoon during the process of reproduction in this group of organism. So the 14th to 17th segment is known as clitellum. So 14th to 17th segment of this organism is known as clitellum. இந்த clitellum நம்ம இந்த clitellum வச்சுட்டு இந்த body of organism நம்ம மூணா டிவைட் பண்ணலாம். The first category we can able to divide the body of organism based on clitellum into 3. The first one is preclitellar. The next region is clitellar. The next region is post-clitellar. So clitellum எங்கே present-ஆ இருக்கும்? It is present on the 14th to 17th segment. அப்போ 17th segmentக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே will come under preclitellar, that is from 1 to 13th segment or 1 to 14th segment வரைக்குமே you can able to find preclitellar region.
14 to 17 segments are known as clitellar region. From 17 to the end, they are known as postclitellar. So clitellum மூணா டிவைட் பண்ணுறாங்க. நாட் clitellum is not divided. The body of organism, இந்த ஆர்கானிசமோட பாடியை மூணு ரீஜனாக டிவைட் பண்ணலாம். எப்படின்னா based on presence of clitellum. clitellum எங்கே இருக்கும்? It is present on 14 to 17 segment. அது பேஸில் நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது ப்ரீக்ளைட்டெல்லார், கிளைட்டெல்லார், போஸ்ட்க்ளைட்டெல்லார் அப்படிங்கிற நேம் கொடுக்குறாங்க. ப்ரீக்ளைட்டெல்லார்னா என்ன? ப்ரீனா முன்னாடி, கிளைட்டெல்லம்க்கு முன்னாடி இருக்க ரீஜனுக்கு பேர் தான் ப்ரீக்ளைட்டெல்லார். வேர் கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் பிட்வீன் தி செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் 1 to 13 ஆர் 1 to 14. 14 to 17 தான் கிளைட்டெல்லம் இருக்குது. ஸோ அதனால் அதுக்கு பேர் கிளைட்டெல்லார் ரீஜன். போஸ்ட்க்ளைட்டெல்லம்னா என்ன? 17 செக்மெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் வர எல்லா செக்மெண்ட்ஸுமே போஸ்ட்க்ளைட்டெல்லார் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? Now we'll learn about the pores. Pores அப்படின்னா அப்போ openings present on the body of this animal. We'll just learn in detail. ஸோ அதெல்லாம் எங்கே உங்களுக்கு பார்க்க முடியும்னா அந்த 14 சில ஆர்கன்ஸ் டார்சல் சைடில் பார்க்கும்போது தெரியும், சில ஆர்கன்ஸ் வென்ட்ரல் சைடில் பார்க்கும்போது மட்டும்தான் you can able to find. And one more important thing, இங்கே உங்களுக்கு டார்சல் மிட் டார்சல் லைன் ஒரு லைன் இருக்கும். அப்புறம் very important thing on this particular region, you can able to find spermathecae. Spermathecae அப்படின்னா openings, okay, small pores, they are known as spermathecae, which are present between 6 to 8 segments. These openings are known as spermathecae or spermathecal pores. They are 3 in pair. 3 pairs இருக்கும். So in the segment you can able to find one. This segment has one more and this segment also has one more. I said it is pair. So the other side also will have this segment or the spermathecal structures. And என்னன்னா இதோட openings you can able to find at the base. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு openings இருக்கும். இந்த openings எங்கே இருக்குன்னா between the segments 5 to 6 இடையில தான் you can able to find this opening. 6 to 7 இடையில தான் you can able to find this opening. 7 to 8 இடையில தான் you can able to find this opening. So அப்போ என்னன்னா they are present on the intersegmental region. First pair எங்கே இருக்கும்? The first pair present between the 5 to 6 segment. Second pair is present between 6 to 7th segment. Third pair is present between 7 to 8 segment. This is about spermathecal pores and you can able to find dorsal pores after குட்டி குட்டி நிறைய pores இருக்கும். இந்த pores எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் they help to keep the organism always in moist condition. நம்ம earth worm ட்ரை பண்ணோன்னா அனிமல் இறந்து போயிடும். என்னென்னா அதுக்கு எந்த ஸ்பெஷல் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் எதுவுமே கிடையாது. பிகாஸ் ரொம்ப சிம்பிளிஃபைட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் earth wormல இருக்கும். அந்த earth wormல ரெஸ்பிரேஷனுக்கு தனியாக எந்த ஆர்கனுமே கிடையாது. ரெஸ்பிரேஷன் அது எது பர்ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த அனிமலில் பார்த்தோன்னா அதோட ஸ்கின் மட்டும்தான் இந்த ரெஸ்பிரேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணும். அப்போது ஸ்கின் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளிஃபைட் ஸ்ட்ரக்சர் தான். ரெஸ்பிரேஷன் நமக்கு லங்ஸ் இருக்க மாதிரி அந்த அனிமலுக்கு எந்த ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் கிடையாது. அப்போ ஸ்கின் மூலமாக ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணணும்னா ஸ்கின் எப்பவும் ஈரப்பதமாக இருக்கணும், மாய்ஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஈரப்பதமாக இருந்தால் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் ஈஸியாக நடக்கும். இது மாதிரி இங்கே ஃப்ராக்லேயும் பார்க்கலாம். வேர் த ஸ்கின் ஆஃப் ஃப்ராக் இஸ் ஆல்வேஸ் மாய்ஸ்ட். ஏன் மாய்ஸ்டாக இருக்குன்னா டு என்ஹான்ஸ் ரெஸ்பைரேஷன். ஏன்னா ஃப்ராக் இட் will also undergo cutaneous அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதோட ஸ்கின் மூலமாக ரெஸ்பயர் பண்ணும். அப்போ ஸ்கின் மூலமாக ரெஸ்பயர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்கின் எப்போவுமே மாய்ஸ்டாகவே இருக்கணும். தட் இஸ் necessary. இந்த அனிமல் நம்ம ட்ரை பண்ணோம்னா it will die. இந்த டார்சல் போர்ஸ் வழியாக தான் you can able to find the coelomic fluid that is from the coelom. coelomனா என்ன முதல்ல? coelom is nothing but a cavity present between the body wall and digestive tract. இதுக்கு நடுப்புற இருக்க இந்த பர்டிகுலர் எம்டி கேவிட்டி, ஓகே, எம்டி ஸ்ட்ரக்சர், அதுக்குள்ளே தான் ஃப்ளூவிட் இருக்கும். சீலோமிக் ஃப்ளூவிட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃப்ளூவிட் என்ன ஆகும்னா இட் கம்ஸ் அவுட் த்ரூ தி டார்சல் போர். டார்சல் போர் வழியாக வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். இந்த அனிமல் மூவ் பண்ணும்போது, கண்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அது வழியாக வெளியே என்ன ஆகும்னா it makes the skin of the organism to be always moist to enhance respiration. Okay, animal எப்படி மூவ் பண்ணும்? they should have some locomotory organ இல்லையா? ஸோ என்னென்னா they have setae அப்படின்னா ring like structures. In the intersegmental region you can able to find ring like structures in these organism and this is known as setae. Okay, setae அப்படின்னா என்னன்னா these are S shaped structures.
Okay, they are known as body setae. In the setae, it is chitinous in nature. Okay, it is a chitinous setae. This chitinous setae present all over the body of organism, except இது எங்கெல்லாம் இருக்காதுன்னு பார்த்தோம்னா mouth region, first segmentல இருக்காது. Clitoris இருக்க regionல you cannot find setae. And anusல you cannot find setae. மற்ற எல்லா செக்மெண்ட்ஸ்லையுமே இந்த பாடி சீட்டே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னா லோக்கோமோஷன் மூவ்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஆர்கானிசம் ஹெல்ப் பண்ணும். வில் ஜஸ்ட் கோ வித் போர்ஸ். ஓகே, இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் அனிமல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணியாகணும் இல்லையா? ஸோ அதில் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா வென்ட்ரல் சைட், தட் இஸ் அனிமல் திருப்பி பார்க்கும்போது அதோட மேலே இருக்க ரீஜன் வந்து டார்சல் சொல்லுவாங்க. அது திருப்பி பார்க்கும்போது தான் யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் வென்ட்ரல் சைட். அப்போ வென்ட்ரல் சைடில் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஐ ஜஸ்ட் ட்ரா தி வென்ட்ரல் வியூ. இது ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட். யூ கேன் ஏபிள் டு இமேஜின் ஆல் தீஸ் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆர்கானிசம். இங்கே போனோன்னா ஐம் ஜஸ்ட் ரைட்டிங் ஃப்ரம் 7th செக்மெண்ட். நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து கொண்டு வரல, இன்டர்வியூ செக்மெண்ட்ஸாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். 7, 8, 9, 10, 11, 18. So 18 segments வரைக்கும் நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன். So imagine I have drawn only the segments from 7 to 18. So இந்த 14 segmentல as I have told you இந்த clitellum வந்து 14 to 17 segmentல இருக்கும். So I am just marking it here 14 to 17 segment. Yeah, 17 segment. You can able to find this particular structure known as clitellum. இதோட 14th செக்மெண்ட்டில் யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அ ஸ்மால் ஓப்பனிங். இது ஒரு குட்டியாக ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும். அந்த ஓப்பனிங் தான் ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் ஓப்பனிங் சொல்லுவாங்க. ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் ஓப்பனிங் ஆர் ஜெனிட்டல் அப்பர்ச்சர். அப்பர்ச்சர்ஸ் ஆர் அப்பர்ச்சர், இட் இஸ் ஒன்லி சிங்கிள், ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் அப்பர்ச்சர். அப்போது மேலோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் தி மேல் ஜெனிட்டல் போர் ஆன் தி able to find them on the 18th segment. It is a pair of male genital pore. இது எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் 18th செக்மெண்ட்டில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். மேல் ஓப்பனிங், மேல் ஜெனிட்டல் ஓப்பனிங் வந்து 2 நம்பர், தட் இஸ் 1 பேர் இருக்கும். ஃபீமேலில் வந்து ஒரே ஒரு ஜெனிட்டல் ஓப்பனிங் மட்டும்தான் இருக்கும். இதை தவிர வேறு என்ன ஓப்பனிங்ஸ் எல்லாம் இந்த அனிமலில் இருக்குது, தட் இஸ் போர்ஸ் என்ன ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா தே ஹேவ் ஒன் மோர் ஸ்ட்ரக்சர் நோன் அஸ் நெஃப்ரீடியோபோர்ஸ். ஐ வில் ரைட் ஹியர் நெஃப்ரீடியோபோர் அப்படிங்கிற இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்குது. இந்த நெஃப்ரீடியோபோர் என்ன பண்ணுன்னா த ஹெல்ப் இன் எக்ஸ்கிரீஷன். நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன், இந்த எர்த் வார்மில் வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷனும் கேரி பண்ணி கொண்டு போகிறது, தட் இஸ் இன்க்ளூடிங் ரெஸ்பிரேஷனோ இல்லை எக்ஸ்கிரீஷன் இல்லை லைக் வாட் இஸ் இட் சர்க்குலேஷன், இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ஸ்ட்ரக்சரைஸ்டு லைக் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ்டு பேஸ்ட் ஆகலாம் இதில் கிடையாது. ரொம்ப சிம்பிளிஃபைட் ஸ்ட்ரக்சர் தான். பிகாஸ் தி ஆர்கானிசம் இஸ் லைக் தே ஆர் கம்மிங் அண்டர் அனலிடா. ஸோ ரொம்ப ஹைலி இவால்வ்ட் ஆர்கனிசம் கிடையாது. அப்போ என்னென்னா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் டு டூ தேர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் தெர் இஸ் நோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அப்போ ஸ்கின் மட்டும்தான் ரெஸ்பிரேஷனை பண்ணும். அதே மாதிரி எக்ஸ்கிரீஷனுக்கு எந்த ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக தே ஹேவ் நெஃப்ரீடியோபோர்ஸ் ஹியர். ஓகே, தீஸ் போர்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் ஆல் ஓவர். அந்த எர்த்வார்மோட ஸ்கின்ல எல்லா இடத்துலையும் வி கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் நெஃப்ரீடியோபோர்ஸ். எதுக்காக இருக்குன்னு சொன்னால் டு எலிமினேட் தி மெட்டபாலிக் வேஸ்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஆர்கானிசம். By the next video, we'll learn about the internal structures. Now, next video, கொஞ்சம் internal structures படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் about earthworm. Thank you.